ਜਸ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ केपी ਸਿੰਘ ਟੂ ਦਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਡਾ ਸਭ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਦਰਮਿਆਨ ਤਲਖੀ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਤਲਖੀ ਅੱਜ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਇਹ ਤਲਖੀ ਉਦੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਇਜਲਾਸ ਸੱਦਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਰੋਸਗੀ ਮਤਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਇਹ ਤਲਖੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਤੇ ਤਲਖੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਿਆਸੀ ਟਕਰਾਅ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿੱਧਰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ नहीं पता का कि पंजाब संविधानक संकट वाल वधदा पिया। बहुत सारे सवाल है पर असीं यही पुछां कि नित नवी कंट्रोवर्सी क्यों? रेड़के बहुत ज़्यादा है पर ਜਿਹੜੇ ਵੱਡੇ रेड़के है ਤੁਹਾਨੂੰ फटाफट दस दईए तो उस तो बाद डिबेट ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ शुरू कर देवांगे। पंजाब 'ਚ सत्ता ਦੇ 7 ਕਲੇਸ਼ है ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਵਕਤ ਸਾਹਮਣੇ ਆ। विशेष इजलास तो लैके बजट इजलास तक रेड़का पिया। बजट इजलास ਵਿੱਚ मेरी सरकार वाला सवाल आया, विशेष इजलास के एजेंडे ते सवाल आया तो ਜਿਹੜਾ दूजे नंबर ते स्कूल प्रिंसीपल ਦੇ सिंगापुर दौरे ते सवाल उठे आ, पुछया गया, सवाल जवाब होए आ तो इन्हां सवालों के जवाब की दिते गए। सवाल यही है, राष्ट्रपति की फेरी हुई सी चंडीगढ़ दे विच, उदों CM साहब उत्थे नहीं पहुँच सके सी। CM साहब किसी होर जगह ते सीगे, मसरूफ सीगे, पर गवर्नर साहब ने मंच तो उन्हां दा नाम लै दिता तो उदों भी तलखी वध गई। वाइस चांसलर की नियुक्ति उन ते सवाल उठे है। पुलिस कमिश्नर कुलदीप चाहल हरां की नियुक्ति के सवाल उठे है, यह भी बहुत वड्डा मुद्दा है। कैबिनेट मंत्री लालचंद कटारू चक बारे विरोधी शिकायत करते पे तो वह भी जो शिकायतों के दरम्यान सिट बनाई हुई है, सब कुछ किया होया, उस दे बावजूद प्रेस कॉन्फ्रेंस के विच जो सवाल किया गया गवर्नर साहब ने उन्होंने भी नाम लै दिता। तो पंजाब यूनीवर्सिटी में हरियाणा की हिस्सेदारी तो बैठकों का दौर जारी है तो इन्हां बैठकों के दौर में मुख्यमंत्री साहब ने CM गवर्नर साहब को पुछ लिया कि तुसीं किन्हां वल्लों भुगत रहे हो, यानी कि तुसीं तां चंडीगढ़ के एडमिनिस्ट्रेटर वजों इत्थे आए हो तो पंजाब के गवर्नर की भूमिका दी की हुंदी है, की तुहानूं मुद्दा चुकना चाहिए। हरियाणा दे विच जिहड़ा ग्रांट का मुद्दा है वो सारे सवाल है जिहड़े विधान सभा विच भी आ गए ने। तो राजपाल के सरहदी दौरियां ते लगातार सवाल उठते पे हैं। तो सरहदी दौरे कदों तक जारी रहणगे? तो नशे की गल हुंदी है तो सर्जिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के खिलाफ गवर्नर साहब कहते हैं हो जानी चाहिए है नशे के मुद्दे पर। तो इसे ते नाल ही वड्डा सवाल असीं पुछांगे मुख्यमंत्री और राजपाल विच आए दिन का टकराव पंजाब नूं किहड़े राह पा रहा है। इस सवाल ते बहस होगी। जिहड़ा पैनल साडे नाल तारुफ करा रहे हैं तो उस तो बाद डिबेट ओपन हो जाएगी। गगनदीप सिंह आम आदमी पार्टी के स्पोक्सपर्सन है। गगनदीप सिंह तुहाडा बहुत स्वागत है। संजय कपूर भारतीय जनता पार्टी के बुला रहे हैं, संजय कपूर तुहाडा बहुत स्वागत है। अर्शप्रीत सिंह खड़ियाल कांग्रेस के बुला रहे हैं, खड़ियाल साहब तुहाडा बहुत स्वागत है। हरजीत सिंह भुल्लर श्रोमणी अकाली दल के स्पोक्सपर्सन है, मिस्टर भुल्लर तुहाडा बहुत स्वागत है। सत श्री अकाल जी। गगनदीप सिंह, नजिठिया जा सकता मामला पर तुसीं नजिठना नहीं चाह रहे, तुहाडी अपोजिशन सारी यही इल्ज़ाम ला रही है। केपी जी जे असीं गवर्नर दा ऑफिस देखते हैं संविधान के हिसाब दे नाल तां गवर्नर दा ऑफिस एक डी जुरे ऑफिस है। गवर्नर दे ऑफिस नूं कोई राइट नहीं हैगा माइक्रो मैनेजमेंट करन लई, पर गवर्नर दा ऑफिस माइक्रो मैनेजमेंट क्यों कर रहा है उहदा कारण की है? जिथे जिथे गैर भाजपा सरकारां बन जांदियां ने उत्थे इन्हां नूं तकलीफ होण लग जांदी है कि साडी सरकार बनी नहीं है ते उत्थे गवर्नर दे ऑफिस नूं एक्टिविज्म दा रोल दे दिंदे आ। ਤੁਸੀਂ ਛੱਤੀਸਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਕੇਰਲਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਵੈਸਟ ਬੰਗਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਲਓ, ਜਿੱਥੇ ਜਿੱਥੇ ਨਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਹੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈਗੀ। ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇੰਟਰਫੇਰੈਂਸ ਜਿਹੜਾ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਗਵਰਨਰ ਇਜ਼ ਬੇਸਿਕਲੀ ਗੋਇੰਗ ਅਗੇਂਸਟ ਦ ਬੇਸਿਕ ਟੈਨੈਂਟਸ ਆਫ ਦ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਭਾਜਪਾ कॉन्स्टिट्यूशन दे विश्वास रखती नहीं हैगी, इन्हों हिंदुस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन पसंद नहीं हैगा। इन्हें सब तो ज्यादा मिसयूज किया स्पीकर के ऑफिस का, उस तो बाद गवर्नर के ऑफिस का। ये एक्चुअली प्रेजेंट की करना चाहते हैं, एक्चुअली इन्हां दा मंतव की हैगा? दे आर मूविंग टूवर्ड्स मतलब कि ब्रेकडाउन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी हो गया हैगा, हर दिन ये करना चाहते हैं। गगनदीप कितने तो रुकना पऊगा ना, कितने तो रुकना पऊगा ना कि नहीं रुकना? केपी ब्रदर एक्चुअली प्रॉब्लम की हैगी आ कि रुकिए क्यों? क्योंकि गलत जो कर रहे सानू ओदा टाकरा करना ही पैना, क्योंकि दे आर गोइंग अगेंस्ट द बेसिक टेनेंट्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। संविधान दे ही अगेंस्ट जाई जा रहे ने। नहीं तुसीं सुप्रीम कोर्ट तक जाए गगनदीप, सुप्रीम कोर्ट ने की कहा सीगा? सुप्रीम कोर्ट ने क्या कि मतलब वी नीड टू कीप द गवर्नर इनफॉर्म्ड, मतलब गवर्नर हर जगह ते सवाल नहीं पूछ सकते, मतलब गवर्नर नूं असीं इनफॉर्म रखना। जे तुसीं संविधान दे प्रोविजनस नूं देखदे आ बट गवर्नर हुण हर चीज दे विच माइक्रो मैनेजमेंट दे विच आ रहे ने। इलैक्टेड रिप्रेजेंटेटिव है जिहड़ा ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਰਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਇਹ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਈਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਤੁਸੀਂ 1935
ਪਹਿਲਾਂ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਲੋਕ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ ਉਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਇੰਨਾ ਤਾਕਤਵਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਤਾਕਤਵਰ ਬਣਾਉਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਵੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਜ਼ਾਦ ਸੰਵਿਧਾਨ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਪਸੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਨਹੀਂ ਗਗਨਦੀਪ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਉਂ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿਰੋਧ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨੇ? ਉਹ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਨਾ, ਤੁਹਾਡੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਹੋਣਗੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਕੋ ਲੱਗਦਾ ਗਵਰਨਰ ਦੀ ਸਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ? ਐਕਚੁਅਲੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਦਾ ਏਜੰਡਾ ਵੈਲਫੇਅਰਿਜ਼ਮ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਮੰਨਦੇ ਆ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇਖੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗ੍ਰਾਹਕ ਮੰਨਿਆ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਸਿਸਟਮ ਹੈਗਾ, ਪੈਟਰਨ ਹੈਗਾ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟਰੀਟ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਹ ਇੱਕ ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵੈਲਫੇਅਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੈਲਫੇਅਰਿਜ਼ਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਬਿਜਲੀ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦਿੰਨੇ ਆ, ਕੋਈ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਦੋਂ ਗਵਰਨਰ ਸਰ ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਬਿਜਲੀ ਤੇ ਥੋੜੀ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ, ਆਪਾਂ ਐਵੇਂ ਕਰੰਟ ਲਿਆਂਦਾ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ केपी जी एक्चुअली गवर्नर की अड़िक्का हटाउण ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਵੈਲਫੇਅਰਿਸਟ ਪਾਲਿਸੀਜ਼ ਸਾਡੀ ਪਾਰਟੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੀ ਆ, ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਮਯਾਬ ਨਾ ਹੋ ਜਾਣ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬੀਜੇਪੀ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਰੇਵੜੀ ਵੰਡਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਜਨਤਾ ਦੇ ਰਾਈਟ ਨੇ, ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ, ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ, ਕਲੀਨ ਡਰਿੰਕਿੰਗ ਵਾਟਰ ਦਾ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼। ਠੀਕ ਹੈ। बड़ा सीधा सवाल है संजय कपूर जी, जो वैलफेयर स्टेट वजों काम करना चाहते हैं, इनका मतलब तुहानू वो चुभते हैं कि वो क्यों बिजली की गल करते हैं, क्यों सेहत सहूलतां की गल करते हैं, तुहानू चुभते हैं, इस करके गवर्नर साहब है वो तुहाडी भूमिका अदा करते पे है। संजय कपूर। केपी जी, मैं गगन जी की गल बड़े ध्यान दे नाल सुनी है। एक गल इन्हां नू समझ नहीं पाएगी कि जिहड़ा चीफ मिनिस्टर है और गवर्नर है ना, दोनों एक कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शनरी है। सीएम एक पोलिटिकली अपॉइंटेड, पोलिटिकली वो बंदा हैगा वै जिन्हें स्टेट नू रन करना हैगा वै, और गवर्नर की जिम्मेवारी है कि वो देखे कि वो जिहड़ी सीएम साहब स्टेट नू रन करते पे है वो संविधान दे अकॉर्डिंगली रन करते पे है। पर समस्या क्या मैं देखना पिया वां कि आम आदमी पार्टी नू बर्दाश्त ही नहीं गा कि उन्हां नू कोई सवाल पूछे जाण। हुण तुसीं सुप्रीम कोर्ट रूलिंग की गल कीती है, इहो सुप्रीम कोर्ट गई सी आम आदमी पार्टी मुद्दिआं नू लैके, क्लियर कट सुप्रीम कोर्ट ने रूलिंग दे दी कि जे गवर्नर साहब ने सवाल लगे है कुछ, सीएम साहब ने ऑफिस नो सवालों के जवाब देने चाहिए है। ਇਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਿਹੜੇ 10 ਸਵਾਲ ਲਗੇ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਆਫਿਸ ਤੋਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਵੈਲਫੇਅਰ ਕਰਨ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਦਵੇ? ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ देश के लोगों का वेलफेयर चालू होया है, और तो पहले इन्नियां सरकारां रही है, भावें कांग्रेस दी रही है, बीजेपी दी रही है, दूसरी पार्टियां दी रही है। पर चलो संजय कपूर ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲੈਣੇ संजय कपूर भी वेलफेयर ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਇਹ ਚੱਕਦੇ ਪਏ ਆ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ संजय कपूर, ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਪੰਗਾ ਕਿਉਂ ਹੈ? ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰਕਾਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਹ ਸਰਕਾਰਾਂ ਰਹੀਆਂ संजय कपूर, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਪੰਗਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਇਸ ਪੱਧਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹੁਣ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। केपी जी, पहली गल एज ए पोलिटिकल पार्टी दूसरी पोलिटिकल पार्टी नाल साडा पंगा हमेशा ही रहना है और हमेशा ही रहेगा, क्योंकि जो वो कुछ ऐसे मुद्दे चुकणगे जिहड़े सानू लगणगे कि वो लोकां दे हित दे विच नहीं कि आपां विरोध करांगे, वो बीजेपी ते पार्टी दा पंगा हमेशा ही रहेगा। कांग्रेस नाल भी है, जे अज अकाली दल साडे विरोध च ते अकाली दल दे नाल भी है। सवाल इशू गावे आम आदमी पार्टी दा गवर्नर ऑफिस दे नाल कॉन्ट्राडिक्शन, और मैं इस गल नू क्लियर करना चाहना है कि जिहड़ी चीज नू आसानी नाल मैनेज कर सकते हैं ना, ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ, ਔਰ ਬਾਅਦ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਮਾਈਲੇਜ ਤਲਾਸ਼ਦੇ ਫਿਰਦੇ ਹੈ ਔਰ ਬੀਜੇਪੀ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਗਾਉਂਦੇ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ, ਬਾਕੀ ਮਾਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਜਾਣਾ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਤੇ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਵਿੱਚ ਰੇੜਕਾ ਹੈ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਵਾਲ ਇਹ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। एक बार फिर तुहाडा स्वागत करते हैं। तो वड्डा सवाल असीं पुछ रहे मुख्यमंत्री और राजपाल च अज दिन का टकराव पंजाब नूं किहड़े राह पा रहा। मिस्टर खडियाल, वैसे ये सवाल तुहानूं चुभूगा पर मुख्यमंत्री साहब बार बार कहते हैं प्रताप सिंह भाजपा, वो जदों ये गल कहते हैं तो नाल ही कहते हैं कि तुसीं
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ, ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਲਟ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਭੁਗਤਦੇ ਹੋ। ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਧੰਨਵਾਦ ਕੇਪੀ ਜੀ ਸਵਾਲ ਲਈ। ਸਵਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁਭਿਆ, ਉਮੀਦ ਕਰਦਾ ਜਵਾਬ ਵੀ ਨਹੀਂ ਚੁਭੂਗਾ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਂਗਰਸ ਤੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਲਾ ਕੇ, ਕਾਂਗਰਸ ਨੂੰ ਕਰਪਟ ਦੱਸ ਕੇ ਕਾਂਗਰਸ ਤੋਂ ਹੀ ਸਮਰਥਨ ਮੰਗ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਲੀਡਰਸ ਤੇ ਐਲੀਗੇਸ਼ਨ ਲਾ ਕੇ ਉਹੀ ਲੀਡਰਸ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਲੈਂਦੀ ਹੈ। ਤੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਸੀਂ ਵੈਲਿਊ ਨਾ ਦਿਓ। ਤੇ ਕੇਪੀ ਕੋ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰੂੰਗਾ ਜ਼ਰਾ ਟੈਕਨੀਕਲ ਟੀਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਮੈਂ ਬਿਲਕੁਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂ, ਤੋਂ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਕੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਐਕਟ ਤੇ ਇੱਕ ਸੋਧ ਹੋਈ ਕਮੈਂਡਮੈਂਟ, ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਬਿਫੋਰ ਦਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸਟਾਰਟਡ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਏਜੰਡਾ ਕੀ ਰੱਖਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਏਜੰਡਾ ਦੱਸਿਆ ਸਿਰਫ ਔਰ ਸਿਰਫ ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ ਪਹਿਲਾਂ, 30 ਮਿੰਟ ਪਹਿਲਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਣ ਤੋਂ। ਤੇ ਮੈਂ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹਾਂ ਕਿ ਜੇ ਇੰਨੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਮਸਲਿਆਂ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕੱਲ ਹੋਏ ਹੈ, ਤੇ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਪ੍ਰਾਇਰ ਇਨਫੋਰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਐਮਐਲਏ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਤਿਆਰੀ ਕਰਕੇ ਆਉਣ, ਇੱਕ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ ਆਪਦੇ ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਐਡਮਿਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਇਸ਼ੂ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ। ਐਮਐਲਏ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਮੈਂ ਠੀਕ ਹੈ ਗੱਲ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਪਰ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਟਕਰਾਅ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਦੇ ਪਏ ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਗਲਤ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਗਲਤ। ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਰੀ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਜੀ। ਹੁਣ ਮੇਰਾ ਜਵਾਬ ਲਿਓ, ਕਾਈਂਡਲੀ ਅਨਇੰਟਰਪਟਡ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦੇ ਦਿਓ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਿ ਉਸੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਲਈ ਏਜੰਡਾ ਇਨਫੋਰਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਾਂ ਐਮਐਲਏ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾ ਸਕਣ, ਕੰਸਟੀਚੁਐਂਸੀ ਦੇ ਬੰਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਸਕਣ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਵੀ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਪਊਗਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ। ਪਹਿਲਾਂ 10 ਖੱਤ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਚ ਪਹਿਲੇ ਖੱਤ 'ਚ 6 ਸਵਾਲ ਸੀਗੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਟੀਚਰਸ ਦਾ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਸੀਗਾ, ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ, ਐਡ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਖਰਚਾ ਕੀਤਾ, ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ ਜ਼ਰੂਰੀ ਮੀਟਿੰਗਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਬੈਠਦੇ ਹੈ, ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸੀਗੇ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਤੇ ਉਹਦਾ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੱਲ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਇਗਨੋਰ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰਕੇ ਆਰਟੀਕਲ 167 ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਠੀਕ ਲਾਸਟ ਪੁਆਇੰਟ ਬੜਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਇਤਰਾਜ਼ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਨੇ, ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ 3 ਕਰੋੜ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਟ੍ਰੈਡੀਸ਼ਨ, ਸਾਡੇ ਕਲਚਰ, ਸਾਡੀ ਮਾਨ ਮਰਿਆਦਾ ਨੂੰ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ। ਤੇ ਕੱਲ ਸ਼ਬਦ ਕੀ ਵਰਤੇ ਗਏ, ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਬੀਜੇਪੀ ਨੇ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ। ਦੂਜਾ ਵੇਲਾ ਬੈਠਾ ਸਾਨੂੰ ਲਵ ਲੈਟਰ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਲਵ ਲੈਟਰ ਤੇ ਵੇਲਾ ਬੈਠਾ। ਤੀਜਾ, ਜੇ ਕੋਈ ਪੰਗਾ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਲਵੇ ਨਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਫੋਨ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਚੌਥਾ, ਕਿ ਰਾਜ ਭਵਨ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੈੱਡ ਆਫਿਸ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਗਗਨ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ, ਗਗਨ ਜੀ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇੱਕ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵਰਤਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ? ਚਲੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ, ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਲੈ ਰਿਹਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ ਸਰ। ਲਾਸਟ ਹੈ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕੈਟੇਗੋਰਿਕਲੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੀ ਵਾਰੀ ਖੱਤ ਲਿਖੇ ਸੀ, ਟਵੀਟ ਲਿਖੇ ਸੀਗੇ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਹੈ, ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਹੈ ਤੇ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ। ਜੋ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜ ਭਵਨ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਆਫਿਸ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਨਾਲ ਅਸਹਿਮਤ ਹੋ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਜੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਜ਼ਰੂਰੀ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸ ਦੇ ਨਾ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਾ ਹੈ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੱਸ ਦੇ, ਨਵਲ ਅਗਰਵਾਲ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ਨਾਲ ਇਤਫਾਕ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦੇ ਜੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ? ਕਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਨਾਲ? ਵੀ ਰਾਜਪਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਆਫਿਸ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦਫ਼ਤਰ ਹੈ, ਉਹ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਆਫਿਸ ਬਣ ਚੁੱਕਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ ਪੰਜਾਬ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਰੁਕ ਜਾਓ ਹੁਣ। ਮਿਸਟਰ ਪੁੱਲਰ, ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ 'ਚ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀਗਾ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਸੇਮ ਪੇਜ ਤੇ ਹੈ। ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਪੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ, ਕੇਪੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ 3 ਪਾਰਟੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜਨ ਦੇ। ਇਹਨਾਂ 'ਚੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਉਹ 'ਚੋਂ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਅੱਜ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀ ਸੱਤਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ
ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਾਏ ਤੋਬਾ ਉਹਨੇ ਮਚਾਈ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੀ ਹਵਾ ਬਣ ਗਿਆ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰਤਾ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਬਦਲ ਕੇ ਵੈਸੇ ਆਲ ਟਾਈਮ ਕਲੇਸ਼ੀ ਪਾਰਟੀ ਰੱਖ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਕਲੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਈਐਸ ਅਫਸਰਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ, ਕਲੇਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਬ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਨਾਲ ਵੀ ਹੈ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਲੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਇਕੱਲੇ ਗਵਰਨਰ ਦਾ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲੇ, ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਹਾਸ਼ੀਏ ਤੇ ਭੇਜਤਾ, ਫਲਾਣੇ ਨੂੰ ਆਹ ਕਰਤਾ, ਢੁਕਾਣੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਰਤਾ। ਅਸੀਂ 3 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ ਭਾਈ। 3 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ 'ਚ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਆ KPG ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆ ਪੈਨਲਿਸਟ ਬੈਠੇ ਆ ਸਾਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਚੁਣ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅਗਰ 92 ਆ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੇ MLA ਹੈਗੇ ਉਹ ਵੀ ਚੁਣ ਕੇ ਗਏ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੇ ਆ, ਉਹ ਕੋਈ ਐਵੇਂ ਦੇ ਆ ਨਹੀਂ ਗਏ। ਤੇ ਜਿਹੜੀ SGPC ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕੱਲ ਮਤਾ ਲੈ ਕੇ ਆਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ SGPC ਵੀ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁਣੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਛੋਲੇ ਵੇਚ ਕੇ ਤਾਂ ਬਣੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਨੀ ਹੋਮੇ ਭਰੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ 24 ਘੰਟੇ ਜਪ ਕੇ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਹਿਰਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤੇ ਪਹਿਰਾ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਨੇ? ਨਾ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਨਾ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਬਦਲਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦੱਸ ਦਿਓ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਓ, ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ। ਸਾਰੇ ਕਿਤੇ ਗਲਤ ਹੈ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪੱਲੇ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਦਿਮਾਗੀ ਤੌਰ ਤੇ ਪੈਦਲ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾਲ ਵਾਸਤੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੀਗੇ। ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰੀਏ ਪਲੀਜ਼। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤੁਸੀਂ। ਆਪਾਂ ਇਹਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। KPD ਜਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦਿਆ ਕਰੋ। ਨਹੀਂ, ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੋ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੁਲਿਸ ਸਾਹਿਬ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ। ਨਹੀਂ ਕੀ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਜੀ? ਕੀ ਕਹਤਾ ਗਲਤ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਤੁਸੀਂ? ਮਰਿਆਦਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀਏ। ਕੀ ਕਹਤਾ ਗਲਤ ਜੀ? ਆਪਾਂ ਕੀ ਦਿਮਾਗ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ। ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ ਨਾ। ਫਿਰ ਵਿੱਚ ਨਾ ਟੋਕੋ ਤੁਸੀਂ, ਵਿੱਚ ਨਾ ਟੋਕੋ ਤੁਸੀਂ। ਤੇ ਵੇ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤੋ ਪਲੀਜ਼। ਕੀ ਸ਼ਬਦ ਗਲਤ ਵਰਤੇ? ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਜਾਨਵਰ ਕਹਿ ਦੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਵਾਸਤੇ ਗਲਤ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਨੂੰ ਮੰਦਬੁੱਧੀ ਕਹਿ ਦੋ, ਕਦੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਰਗੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਦਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨੇ ਕੀ ਉਹ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨੇ ਸਾਰੇ? ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਗਵਰਨਰ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ ਕੀ ਐਕਸੈਪਟੇਬਲ ਨੇ ਸਰ? ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਿਹੜਾ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਾ? ਇਹ 'ਚ ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਮੈਂ ਕਹੇ ਤੇ? ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਵੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੇ ਕੀ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਹੇ ਤੇ? ਅਸੀਂ ਨਿੱਜੀ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਕਹੇ ਤੇ? ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਿੰਨ ਚੁੱਪ ਜਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਰੌਲਾ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਦੂਜੇ ਦੇ ਢਿੱਡ 'ਚ ਕਿੱਲ ਮਾਰ ਦੋ। ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣਾ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਟੋਕਤਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਫੇਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਹੈ। KPD ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਨੂੰ ਸਰ ਦੱਸ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਟੋਕਣਾ ਹੈ ਫਿਰ ਬੁਲਾਇਆ ਨਾ ਕਰੋ। ਟੋਕਣਾ ਤੇ ਸਵਾਲ ਨਾ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓ। ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਜੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀ ਕਰ ਲਓਗੇ ਫਿਰ ਚੱਲਣਾ ਸੱਤ ਇਸ਼ੂ ਪਿਆ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸੱਤ ਇਸ਼ੂ ਪਿਆ, ਰਾਜਪਾਲ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਤੁਹਾਡੀ ਡਿਬੇਟ ਦੀ ਹਜੇ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਜਦ ਗੱਲ ਨਾ ਉਹ ਸਰ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਪਰ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ, ਜਵਾਬ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂਗੇ ਅੱਗੇ ਤੋਂ। ਡਿਬੇਟ ਚਾਹੇ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਪੂਰਾ ਲੈਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਡਿਬੇਟ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਕੀ ਸਾਡੇ ਹੋਣ ਦਾ? ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਮੈਂ ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਿਓ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਿਓ ਤੁਸੀਂ, ਅਗਲਾ ਸਵਾਲ ਬਾਅਦ ਚ ਕਰ ਲਿਓ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਹੀ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਅੱਜ ਦੀ ਤਰੀਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜੋ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਅਸੂਲਾਂ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗਲੀ ਕਰ ਰਹੇ, ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਅਧਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਟੈਂਡ ਹੈ ਪਾਰਟੀ ਦਾ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹੀ ਗੱਲ ਜੋ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣੀ ਤੁਸੀਂ ਵਕਾਲਤ ਨਾ ਕਰੀ ਜੋ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਇੱਥੇ। ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਦਰਸ਼ਕ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਵਕਾਲਤ ਕੌਣ ਕਰਦਾ ਪਿਆ? ਤੇ ਫਿਰ ਦਰਸ਼ਕ ਇਹ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨਗੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੱਬਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਦੱਬੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸਰ। ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਮੇਰਾ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਰਾਬਰ ਦਾ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦੋ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਕਰੋ। ਤੁਸੀਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਤੇ ਪੂਰੀ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤਰਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਕੀ ਤਰਕ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ? ਕਮਾਲ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮਿਸਟਰ ਗਗਨਦੀਪ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਇੱਥੇ ਉੱਠ ਕੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਨਹੀਂ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਕਰੋ ਪੂਰੀ। ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਇੱਥੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੁਗਤ ਭੋਗੀ ਅਸੀਂ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ। ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਹੋਣਾ ਦੀ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਰਨਾਲਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੋਵੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਿਆ ਗਿਆ ਔਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੀਆਂ ਹੋਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਹੀਂ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ। ਲੇਕਿਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਆਦਤ ਹੈ, ਸਮੇਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਮੇਤ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਇਹ ਹੈ। ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਗਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਸੀ ਤੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ IRS ਕਿੱਥੋਂ ਬਣ ਗਏ? ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਡੀਕਲ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾ ਕੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸੀਗੇ? ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੱਥੋਂ ਲਈਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼? ਜਿਹੜੇ ਹਸਪੀਟਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਕਾਹਦੇ ਕਿੱਥੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ? ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣੇ ਹੋਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚ ਬਸ ਸਭ ਕੁਝ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਪਿੱਛੇ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਂ ਜਪ ਕੇ ਉਸੇ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਕਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਕਿਆ ਸੀ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ 4 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਏ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਪਹਿਲਾਂ ਟੋਕਿਆ ਸੀ, ਇੱਥੇ ਹੀ ਟੋਕਿਆ ਸੀ, ਇਸੇ ਪੁਆਇੰਟ ਤੇ ਟੋਕਿਆ ਸੀ। ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੀ ਫੋਟੋ ਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 10 ਵਾਰੀ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਓ। ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ ਤੁਸੀਂ। ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜੁਡੀਸ਼ਰੀ ਨੂੰ ਮੰਨੋ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜੇ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਹੈਗਾ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨੋ। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਨਵਾਂ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ।
ਇਹ ਡਿਬੇਟ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਤਰੀਕੇ ਹੀ ਅੱਗੇ ਵਧੇਗੀ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ। ਇਸੇ ਲਈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕ੍ਰੀਏਟ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨਿਤ ਨਵੀਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਕਿਉਂ? ਜਿਹੜੀ ਸਾਰੀ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸੇਮ ਪੇਜ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਇਸ ਵਕਤ ਕੱਲੀ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਉਂ ਕੱਲੀ ਖੜੀ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਹੀ ਹੈ? ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਮੰਥਨ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਰਾਜਪਾਲ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਗਗਨਦੀਪ, ਵੈਸੇ ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਹੀਂਗਾ, ਪਰ ਮੈਂ ਖੜਾ ਹੋਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਦੇਖੀ ਜੋ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਇਉਂ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਵੀ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਗਨਦੀਪ ਇੰਨੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਤੁਸੀਂ। ਕੇਪੀ ਜੀ, ਜੇ ਗਵਰਨਰ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹੂੰਗਾ ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਜੀ ਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣੇ ਆ, ਆਦਤ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ, तो गवर्नर मैं कहना फिर ये चुनाव लड़ लिया करन, इलेक्शन लड़ लिया करन। गगनदीप पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, मैंने एक सवाल का जवाब दे दो बस कृपा करके कि गवर्नर साहब ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਉਹ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ। ਕੇਪੀ ਜੀ, ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ ਸੀਐਮ ਸਟੇਟ ਲੈਵਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ, they will keep the president and the governor respectively informed about how the administration is being carried out। ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਿਵੇਂ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਡਿਊਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਸੀਐਮ ਦੀ ਵੀ ਦੱਸਣ ਦੀ, ਬਟ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਬੜਾ ਸਿੱਧਾ ਹੁੰਦਾ, ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਸਵਾਲ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਦੇ ਪਿਆ। ਮੈਂ ਸਿੰਪਲ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤੇ ਉਹ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ? ਮੈਨੂੰ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਸਰ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦਾ ਦੇਖਦੇ ਹੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਗਵਰਨਰ ਕੋਲੇ ਕੋਈ ਅਧਿਕਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਯੂ ਟਰਨਾਂ ਮਾਰੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਟੋਟਲੀ। ਗਗਨ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਦਿਓ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਤ। ਜਿਹੜਾ ਸਵਾਲ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀਤਾ ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੁਸੀਂ। ਜਿੱਦਾਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਮੱਤੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਦੇ ਦਾਂਗੇ ਜਵਾਬ। ਗਗਨਦੀਪ ਮੈਂ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮੱਤੇ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਕਰੂਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਕਰ ਲਓ ਨਾ ਅੱਜ। ਸਰ ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ ਦੋਹਰੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੇ। ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਤੇ ਖੜੇ ਹੁੰਦੇ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੋ? ਅੱਜ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਨੂੰ ਮੰਨਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ? ਕੱਲ ਉਹਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਸੁਣ ਲਈਏ ਨਾ, ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਉਹਦੀਆਂ। ਜਿਹੜਾ ਸੰਵਿਧਾਨ ਡਾਕਟਰ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੀਆਂ ਕੱਲ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਪਲੀਜ਼। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਗਗਨਦੀਪ ਬੋਲੋ, ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਗਗਨਦੀਪ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਕੇਪੀ ਸਿੰਘ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਹੋ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਰੈਜ਼ੋਲੂਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਤੇ ਪਾੜ ਦੇਣ ਟੀਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਉਹ ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਚਲੋ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ ਜਿੱਦਣ ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਉਹਨਾਂ ਕੀ ਫੀਡ ਕਰਕੇ ਭੇਜਿਆ ਜਿਹਨਾਂ ਕੀ ਬੋਲਣਾ ਹੈ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼। ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਕੱਲ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼ ਸਰ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਜਿੰਨੀਆਂ ਧੱਜੀਆਂ ਕੱਲ ਅੰਬੇਦਕਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਡਾਈਆਂ ਉੱਤੇ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਉਡਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਇਦਾਂ ਡਿਬੇਟ ਥੋੜੀ ਚੱਲੂਗੀ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਗਗਨਦੀਪ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਗਗਨਦੀਪ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਗਗਨਦੀਪ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਮਿਸਟਰ ਭੁੱਲਰ, ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਦੀ ਹਾਮੀ ਹੈ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਅੱਜ ਵੀ? ਬਿਲਕੁਲ, ਅੱਜ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਮਤੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਡਟ ਕੇ ਖੜੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਕਿਤੇ ਪਿੱਛੇ ਨਹੀਂ ਹਟੇ। ਔਰ ਜਿੱਦਣ ਇਸੇ ਗੱਲ ਤੇ ਜਵਾਬ ਮੰਗੋਗੇ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਸੱਦ ਲਓ ਕੱਲ ਹੀ ਤੁਸੀਂ। ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਕੱਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਡਿਬੇਟ ਕਰਾਂ? ਕਰ ਲਓ ਤੁਸੀਂ, ਕੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਚਲੋ ਕੱਲੇ ਅਨੰਦਪੁਰ ਮਤੇ ਡਿਬੇਟ। ਲੇਕਿਨ ਅੱਜ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਵਾਲ ਹੈ ਉਹਦੇ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਨਾ। ਜਿੰਨੀ ਕਿ ਸਿਟੀ ਭਰ ਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਬੋਲਦੀ ਕੱਖ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੋਜ਼ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ ਨਾ। ਅਸੀਂ ਠੋਕ ਕੇ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਗਗਨਦੀਪ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਸਵਾਲ ਸੀਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਲਵ ਲੈਟਰ ਵਰਗੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤਦੇ ਪਏ ਹੋ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅੰਡਰਮਾਈਨ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੋ। ਇਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਦੇ ਦਿਓ ਗਗਨਦੀਪ। ਅੱਜ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਇਹ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਗਵਰਨਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਿੱਲ ਗਿਆ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ ਅਕਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਬੋਲੋ ਤਾਂ ਦਿਖਣਾ। ਆਪਾਂ ਇਦਾਂ ਨਾ ਕਰੀਏ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਟੋਕੋ ਨਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਗੱਲ ਤੇ ਟੋਕੋ, ਪੁੱਛੋ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ। ਮੈਂ ਟੋਕ ਰਿਹਾ, ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਦਾ। ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰੋ। ਗਗਨਦੀਪ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਊਗਾ। ਗਗਨਦੀਪ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸਵਾਲ ਸੁਣ ਲਓ ਸਰ। ਗਗਨਦੀਪ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ
ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸ਼ਬਦ ਵਰਤੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਰਤੇ ਤੁਸੀਂ ਵਰਤੋਗੇ? ਕੇਪੀ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਲਵ ਲੈਟਰ ਪੂਰਾ ਸ਼ਬਦ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਐਕਚੁਅਲੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਰਾਈਟ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗਵਰਨਰ ਨੂੰ, ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਬਿਲਕੁਲ ਰਾਈਟ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਤੇ ਸਵਾਲ ਚਲੋ ਗਗਨਦੀਪ, ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਹਸਾਤਾ। ਲਵ ਲੈਟਰ ਦਾ ਜਵਾਬ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ੀ ਦਿੰਦਾ ਬੰਦਾ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਤਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤਾਂ 10 ਚਿੱਠੀਆਂ ਲਿਖਤੀਆਂ, 10 ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ। ਐ ਕਰੋ ਕਿ ਲਵ ਲੈਟਰ ਸ਼ਬਦ, ਜਿਵੇਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ, ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਸ਼ਬਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਯੂਜ਼ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਹੈਗੇ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਰ ਦੋ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਵੀ ਲਿਆਓ ਕਿ ਲਵ ਲੈਟਰ ਯੂਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸਰ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਐਮਐਲਏਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਦੇਣ, ਚਲੋ ਵੇਲਾ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਕਹਿ ਦੋ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੇਸ ਕਰ ਦੋ, ਵੇਲਾ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕੀਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਮਨ ਭੇਜਣ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕਾਂਗਰਸ ਗਗਨਦੀਪ, ਕਾਂਗਰਸ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਪਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਖੜਿਆਲ, ਆਪਣਾ ਸਵਾਲ ਦੁਹਰਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਜੀ ਮੇਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਕਿ ਵਿਹਲਾ ਬਿਠਾ ਰੱਖਿਆ ਹਰੇਕ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਨਾਨ ਬੀਜੇਪੀ ਰੂਲ ਸਟੇਟ ਹੈ, ਤੇ ਜੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਤੰਗ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪੰਗਾ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦੇ, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਪਹਿਲਾਂ। ਕੀ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ? ਹੁਣ ਇਹ ਤਾਂ ਇਹ ਤੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਲਓ, ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਆ ਮੈਂ ਪੂਰੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਮੇਰਾ ਐਡ ਕਰਾ ਲਿਓ ਜੀ। ਹਾਂ ਬੋਲੋ। ਹੁਣੇ ਗਗਨ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਵੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈਗਾ, ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਾਗਲ ਕਹਿਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇੰਨੀਆਂ ਮਿਰਚਾਂ ਕਿਉਂ? ਚਲੋ ਹਾਂ ਗਗਨਦੀਪ ਬੋਲੋ। ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਟੀਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ ਵਰਤ ਰਹੇ ਹੋ, ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਲੈਜਿਸਲੇਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਐਮਐਲਏਸ ਡਿਸਕਸ਼ਨ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੇ ਆਰ ਅਲਾਉਡ ਟੂ ਐਸ ਪਰ ਮਤਲਬ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਨੇ ਉੱਥੇ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜੋ, ਸੰਵਿਧਾਨ ਪੜੋ। ਆਪਾਂ ਸੁਣ ਲਈਏ, ਪੁੱਛ ਲਓ ਜਰਾ ਤੁਸੀਂ। ਸੁਣ ਲਈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ। ਜੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਕੱਢੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਮਨ ਭੇਜੋ, ਕੋਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਸ ਕਰੋ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿ ਨੋਟਿਸ ਭੇਜਣ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਤੁਸੀਂ ਭੇਜ ਦਿੰਦੇ, ਨਾ ਗਲਤ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪ ਰੁਕ ਜੀ ਹੁਣ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ ਫਟਾਫਟ ਬੋਲੀਏ, 30 ਸੈਕਿੰਡ ਪਲੀਜ਼ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ। ਲੋ ਜੀ, ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਵਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਹੁਣ ਸੁਣ ਲਓ। ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜਵਾਬ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਵਿਹਲਾ ਬੈਠਾ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੈ ਕਿ ਅਲਾਉਡ ਹੈ। ਇਹ ਦੇਖੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਕਿ ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਰਹੂਗੀ। ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਜਦੋਂ ਬੋਲਦੇ ਆ, ਪੂਰੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ, ਪੂਰੀ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, 3 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੈਪਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੇ ਉਹ। ਸੋ ਕੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ? ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਇਹ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਗੱਲ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਦੀ ਹੈ, ਜੇ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਮੇਰੀ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੇਸ ਪਾਉਂਗਾ। ਜੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਕਿੱਥੋਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾ ਜੀ? ਥਰਡ ਪਾਰਟੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ। ਇਹ ਬੇਤਰਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਚਲੋ ਚੌਥਾ ਦੇਖੋ ਤੁਸੀਂ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਐਡ ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ। ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੋਇਆ ਡਿਊਟੀ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਅੱਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੋਇਆ? ਦੂਜੀ ਗੱਲ, 2 ਸਟੇਟ ਹੈ ਕੇਪੀ ਜੀ, ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੀ ਕੰਜ਼ੈਕਟਿਵਲੀ ਕੰਟੀਨਿਊਅਸਲੀ ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟਸਲ ਨਹੀਂ ਦੇਖੀ। ਤੇ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਹਦਾ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਗਗਨ ਜੀ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਣ। ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਹੱਥ ਬਣਾ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ, ਤੇ ਕਿਹਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ? ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਦਾ। ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚਿਆ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਗੱਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਲ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਆਰਡੀਐਫ ਤੇ ਜੇ ਸਾਨੂੰ ਬੇਸਿਕਲੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਜੇ ਆਰਡੀਐਫ ਦਾ ਪੈਸਾ ਨਾ ਆਇਆ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਕਿਹਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਜਾਓਗੇ? ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕਦੇ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਟਸਲ ਬਣਾ ਰਹੀ ਕਿਉਂਕਿ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਲਿਕਰ ਪਾਲਿਸੀ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲਾਤ ਪੁੱਛਣੇ ਸੀਗੇ, ਮੰਤਰੀਆਂ ਦੇ ਕੇਸ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਆ ਗਏ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਤੇ 3 ਦਫਾ ਖੱਤ ਲਿਖਤੇ ਸੀਗੇ ਵੀ ਐਕਸ਼ਨ ਕੀ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਟਸਲ ਵਧਾ ਰਹੇ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਕੀਤੀ, ਪ੍ਰੋਵੋਕੇਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਗਵਰਨਰ ਨਹੀਂ ਚਾਂਸਲਰ ਰਹੂਗਾ, ਸੀਐਮ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਚਲੋ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਆ ਗਏ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਰੁਕ ਜਾਓ ਹੁਣ ਸਰ। ਇੰਨੀ ਗੱਲ ਦੱਸਣ, ਇੱਕ ਸੂਬੇ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਦੇ ਦੇ ਜਿੱਥੇ ਸੀਐਮ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਵੇ ਤੇ ਗਵਰਨਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਜਿਹੜੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਭਾਸ਼ਾ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਇਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਸਰ ਕੌਣ ਤੈਅ ਕਰੂਗਾ? ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਜੀ ਦੇਖੋ, ਐਸਾ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਗਗਨ ਜੀ ਦੇ ਵੀ ਵਿਊ ਪੁਆਇੰਟ ਸੁਣੇ ਆ, ਬਾਕੀ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਦੋਸਤ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਆ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੀ ਐਤਕੀ ਰੂਲਿੰਗ ਆ ਗਈ ਸੀ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਥੋੜਾ ਸੁਧਾਰ ਕਰ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਪਰ ਮੈਂ ਦੇਖਿਆ ਕਿ ਪਰਨਾਲਾ ਉੱਥੇ ਦਾ ਉੱਥੇ ਹੀ ਗਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਨਾ ਗਵਰਨਰ ਆਫਿਸ ਦੇ ਨਾਲ, ਮੇਰਾ ਓਪੀਨੀਅਨ ਹੈ ਕਿ ਕੰਟਰਾਡਿਕਸ਼ਨ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਨਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਭਾਵੇਂ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਔਰ ਗਗਨ ਜੀ ਦਾ ਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ
ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਬੋਲ ਸਕਨੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੋਚਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਗਲਤ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਜਿਹੜੀ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਹੈਗੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਫਲੋਰ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਪਬਲਿਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਪੋਸਟ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਡੈਕੋਰਮ ਹੈਗਾ ਨਾ, ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੇਨਟੇਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਕਿਤੇ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਕਿਹੜੀ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ ਕਿ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦੇ ਫਲੋਰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬੋਲੀ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਸਮਝਣਾ ਕਿ ਉਚਿਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਅੱਛੀ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਫਿਊਚਰ ਲਈ ਵੀ ਸੈੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ। ਇਹ ਅਸੈਂਬਲੀ ਦਾ ਫਲੋਰ ਹੈਗਾ ਜਨਤਾ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਉਠਾਉਣ ਲਈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਗਗਨ ਜੀ ਨੂੰ, ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਕੇਪੀ ਜੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੋ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਸੈਪਟੈਂਬਰ ਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਵੋਟ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਲਈ। ਐਡਾ ਹੋ ਹੱਲਾ ਮਚਾਇਆ ਕਿ ਵੋਟ ਆਫ ਕੌਨਫੀਡੈਂਸ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਚੱਲਦਾ ਪਿਆ ਹੈਗਾ ਵੈ। ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਲੋਟਸ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ 1 ਮਹੀਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਭਰ ਛੱਡੀ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਿਹੜੇ ਐਮਐਲਏ ਖਰੀਦ ਕੇ ਲੈ ਗਈ ਹੈ। ਉਹਦੀ ਕਮੇਟੀ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲ ਕੰਪਲੇਂਟ ਵੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਲਗਭਗ 10 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕਿੱਥੇ ਹੈਗੀ ਹੈ ਏਟੀਆਰ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਦਿੰਦੇ ਕਿ ਕੀ ਬਣਿਆ ਉਹਦਾ ਜਾ ਕੇ? ਜੇ ਸੱਚੇ ਸੁੱਚੇ ਹੈਗੇ ਸੀ ਇਹ ਗੱਲਾਂ ਸਭ, ਤੁਸੀਂ ਸੈਸ਼ਨ ਵੀ ਕਾਲ ਕਰ ਲਿੱਤਾ, ਸੈਸ਼ਨ ਕਾਲ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਪ੍ਰਸਾਰ ਵੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਰਿਜ਼ਲਟ ਦੱਸਿਆ। ਚਲੋ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਬ੍ਰੇਕ ਲੈ ਲਵਾਂ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਵੱਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਧਦਾ ਪਿਆ? ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ, ਵਾਪਸ ਆ ਰਿਹਾ। ਮੁੜ ਤੋਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਗਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਰਾਜਪਾਲ 4 ਦਿਨ ਦਾ ਟਕਰਾਅ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹ ਪਾ ਰਿਹਾ? ਮਿਸਟਰ ਭੁੱਲਰ, ਕਈ ਸਿਆਸੀ ਜਾਣਕਾਰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੱਲਦਾ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੰਕਟ ਖੜਾ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਲੱਗਦਾ ਮਿਸਟਰ ਭੁੱਲਰ? ਦੇਖੋ, ਗੱਲ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈਗੀ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਡੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋੜੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਜਦੋਂ ਸਰਦਾਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਚਾਹੇ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਬੜੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਮਾਹੌਲ ਦੇ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਸੀਗੇ। ਚਾਹੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਰਹੇ ਹੋਣ ਔਰ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਬੀਜੇਪੀ ਸਰਕਾਰ ਹੋਵੇ, ਗਵਰਨਰ ਜਿਹੜੇ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸੁਖਾਵੇਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਰਹੇ ਨੇ। ਇੱਥੇ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਰ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਖੰਭਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੋਰਡ ਟੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੜਕ ਤੇ ਨਿਕਲ ਜਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਖੰਭੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੀਫ ਮਿਨਿਸਟਰ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜੀ ਫੋਟੋ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਟੰਗੀ ਹੋਈ, ਲੇਕਿਨ ਗਰਾਊਂਡ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵਰਕਿੰਗ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਉਹਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਢੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਖੋ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿਣ ਜੋਗੇ ਹੋ ਜਾਈਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਤਾਂ ਗਵਰਨਰ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਸਾਨੂੰ ਤੇਰੀ ਸੈਂਟਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੰਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦਿੱਤਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ਗੱਲ ਸਿਰਫ ਇੰਨੀ ਕੁ ਹੈ, ਕੋਈ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ, ਸਵਾਏ ਜਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਨਾ ਖੇਡਣਾ ਤੇ ਨਾ ਖੇਡਣ ਦੇਣਾ। ਉਹ ਹਾਲ ਇੱਥੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣਗੇ, ਕਟਾਰੂ ਚੱਕ ਵਰਗੇ ਜਾਂ ਹੋਰ ਮਾਮਲੇ ਆਉਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਐਕਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਔਰ ਉਹ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਆ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਜਾਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ 'ਚ ਹੋਵੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਤੇ ਉੱਠਣਗੇ। ਜਦੋਂ ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਆਪੋਜੀਸ਼ਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ? ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਗਵਰਨਰ ਰੂਲ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ, ਲੇਕਿਨ ਅਸੀਂ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਵੀ ਅਗੇਂਸਟ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਖਰਾਬ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਚਾਹੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਪਾਲ ਦੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੋਇਆ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਅੱਜ ਦੀ ਡੇਟ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਤਲੇਆਮ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਲੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਫਰੋਤੀਆਂ ਲਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਜੋ ਅੱਜ ਹਾਲਾਤ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਨੇ, ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਦੇਖੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਿੰਨਾ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਐਲਾਨ ਕਰਦੇ ਸੀ ਅਸੀਂ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਛੱਡਾਂਗੇ, ਅੱਜ ਚਾਹੇ ਉਹ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਬੰਦੀ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਧਰਨੇਵਾਦ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਗਿਆ ਉੱਥੇ, ਕਿਹੜਾ ਮੰਤਰੀ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਆਇਆ ਇੱਥੇ? ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਡਾਂਗਾਂ ਵੱਢ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੁੱਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਸਵਾਲ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ? ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਰ ਲਿਆ, ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਲਓ ਹੁਣ ਅੱਗੇ। ਅੱਜ ਸਵਾਲ ਸਟੇਟ ਦੇ ਹੈਗੇ ਆ। ਅੱਜ ਸਾਰਾ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤਹਿਸੀਲਦਾਰ ਨੇ ਛੁੱਟੀ ਤੇ ਚਲੇ ਗਏ। ਕਿਉਂ ਚਲੇ ਗਏ? ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਚ ਗਏ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਐਕਸ਼ਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਐਕਸ਼ਨ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਦਾ ਰਿਐਕਸ਼ਨ ਹੋ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਰਿਹਾ। ਚਾਹੇ ਉਹ ਘੁੜਕੇ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਯੂ ਟਰਨ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ। ਚਲੋ ਠੀਕ ਮਿਸਟਰ ਖੜਿਆਲ 30 ਸੈਕਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ। ਜਿਹੜਾ ਲਾ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦਾ ਸਵਾਲ ਮਿਸਟਰ ਭੁੱਲਰ ਨੇ ਖੜਾ ਕੀਤਾ, ਜੋ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਸਰਹੱਦੀ ਦੌਰੇ ਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿ ਉਹ ਸਵਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਖੜਾ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਹ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਟੇਟ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਾਂ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਦੇਖੋ, ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਦੋਵੇਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਟੇਟ ਦੀ ਹੈ, ਉਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਵੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਇੰਟੈਗ੍ਰਿਟੀ ਦਾ, ਸੋਵਰੇਨਟੀ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੈ। ਸੋ ਦੇਅਰਫੋਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੋਵੇਂ ਫੇਲ ਹੋ ਰਹੀਆਂ।
ਹੁਣ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਕਿ ਰੁੱਝ ਗਏ ਵਿਚਾਰੇ, ਇੰਨੇ ਕਿ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋ ਗਏ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਾਈਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਜ਼ਰੂਰੀ ਸੀਗਾ ਠਾਕਰੇ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ, ਮਮਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰਦ ਪਵਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸਾਂ ਕਰਨਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਦੂਜੀ ਪ੍ਰਾਇੋਰਟੀਜ਼ ਵੀ ਦੇਖਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ ਨਾ, ਫੇਰ ਹੀ ਟਾਈਮ ਕੱਢ ਕੇ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ 'ਚ ਦੌਰਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕੇ, ਬਿਜ਼ੀ ਸੀਗੇ, ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ 1 ਨਹੀਂ 2 ਨਹੀਂ 3 ਨਹੀਂ 4 ਦਫਾ ਬਾਰਡਰ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਸ਼ਨ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਐਕਸ਼ਨ ਟੇਕਨ ਰਿਪੋਰਟ ਕੀ ਹੈ। ਬਿਊਰੋਕਰੈਟਸ ਦੇ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ, ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਂ ਜਾਓਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਐਨਡੀਪੀਐਸ ਰਿਲੇਟਡ ਕ੍ਰਾਈਮ ਪੰਜਾਬ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਐਨਸੀਆਰਬੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। 4 ਮਹੀਨੇ ਗਗਨ ਜੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰ ਦਾਂਗੇ, ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਦੂਰ ਦੀ ਗੱਲ, ਵਧਾਤਾ, ਐਕਸ਼ਨ ਕੋਈ ਲੈ ਨਹੀਂ ਰਹੇ। ਤੀਜੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਡੈਫਾਮੇਸ਼ਨ ਸੂਟ ਪਾਓ, ਭੁੱਲ ਗਏ ਗਗਨ ਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸੁਪਰੀਮੋ ਨੇ ਮਾਫੀਆਂ ਮੰਗੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਲਿਖਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਾਫੀਨਾਮੇ ਦਿੱਤੇ ਸੀਗੇ, ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕੇਸ ਕਰੋ, ਇਤਿਹਾਸ ਨਾ ਦੁਹਰਾਇਆ ਕਰੋ। ਅਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਲੈਂਗੁਏਜ ਦੀ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜੇ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਨੇ ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਰਡਸ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦ ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਨੇ, ਤੇ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਪੇਰੈਂਟ ਬੋਡੀ ਕੀ ਹੈ? ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ। ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੱਸੇ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੋਇਆ ਹੈ ਇਹ ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੈਡ ਆਫ ਦਾ ਸਟੇਟ ਇੱਕ ਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਪੋਸਟ ਲਈ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਯੂਜ਼ ਕਰਨ, ਉਹਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਨ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ ਪੰਜਾਬ ਲਈ। ਅਗਲਾ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰ ਲਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਜੋ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਲੀਡਰਸ ਦੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਅਥਾਰਟੀ ਹੋਲਡਰਸ ਦੀ, ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਦੀ, ਮਿਨਿਸਟਰਸ ਦੀ, ਜੇ ਕੋਈ ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਯੂਜ਼ੇਜ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਪ੍ਰਿਵਿਲੇਜ ਮੋਸ਼ਨ ਪਾਸ ਕਰੋ, ਜਿਵੇਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਿਜੇ ਸਿੰਗਲਾ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਸਵਾਲ ਲੈ ਲਿਆ ਮੈਂ। ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਲੈਂਗੁਏਜ ਜਿਹੜਾ ਉਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਕੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਕੋਈ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੱਸ ਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਰਟੀਕਲ 167 ਵੀ ਪੜਿਆ, ਵਕੀਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਪੜਿਆ ਵੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਕੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੈਕਸਪੇਅਰ ਦਾ ਪੈਸਾ ਖਰਚ ਕੇ ਗਈ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਾਂ 2-3 ਸਾਲਾਂ ਤੱਕ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੜੀ ਦੁਬਿਧਾ ਹੋਊਗੀ। ਚਲੋ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ, ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਦਾ ਹੋਰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਲੱਗਦੇ ਹੱਥ। ਕੀ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕਰਦੇ ਪਏ? ਜੋ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਤਾਂ ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ, ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦੋਂ ਟਵੀਟ ਹੋਏ ਸੀ, ਖੱਤ ਲਿਖੇ ਗਏ ਸੀ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਰਿਸਪੌਂਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਗਏ ਸੀ, ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਹੈ, ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਐਡ ਕਰਦਾ ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਰਾਜ ਭਵਨ ਹੈ ਬੀਜੇਪੀ ਦਾ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕਿ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਹੈਡ ਆਫਿਸ ਹੈ? ਇਹ ਸਵਾਲ ਯਾਦ ਕਰਕੇ ਹੁਣ ਪੁੱਛ ਰਹੇ ਹੋ? ਚਲੋ ਰੁਕ ਜਾਓ ਹੁਣ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਸੰਜੇ, ਯਾਦ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿੰਦਾ ਰੁਕ ਜਾਓ ਖੜਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਰੁਕ ਜਾਓ संजय मैं आ रहा एक मिनट आ रहा है गगनदीप एक मिनट आ रहा है संजय कपूर एक मिनट संजय कपूर एक मिनट आ रहा है गगनदीप लास्ट कमेंट ਤੁਹਾਡਾ ਹੀ ਲੈਣਾ संजय कपूर ਹੁਣ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ ਗਵਰਨਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਅਨਕਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲ ਕਰਦੇ ਪਏ संजय कपूर देखो गल पता है की है जितों तक ते गवर्नर साहब की गल है बिल्कुल ऐसा कुछ नजर नहीं आ रहा कि कोई अनकॉन्स्टिट्यूशनल उन्होंने काम किया हैगा वा जे उन्होंने कुछ क्वेरीज है गवर्नर ऑफिस दियां वो कुछ सवाल सीएम ऑफिस तो पूछना चाहते हैं पब्लिक के हित दे विच ते मैं नहीं समझदा कि जे सीएम साहब ओदा जवाब नहीं देंदे पए ते ये गलती सीएम साहब दे ऑफिस दी ही है और दूसरी गल सी एक बारी नहीं होया इंसीडेंट कई इंसीडेंट नहीं संजय कपूर जी मेरा सवाल बड़ा सीधा संजय कपूर तुसीं तो बड़े सुलझे हुए बंदे हो संजय कपूर जी सीए तुसीं तो हर गल कैलकुलेशन ना करते हो संजय कपूर मैं पूछ रहा सीएम साहब ने अनकॉन्स्टिट्यूशनल की किया पंजाब सरकार ने की किया अनकॉन्स्टिट्यूशनल जे गवर्नर ऑफिस दे सवालों का जवाब सही ढंग नाल नहीं दिता जा रहा तो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ही है ना जदों सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा क्लियर कट उन्होंने इंस्ट्रक्शन दे दी कि जड़ा जिन्ने भी सवाल गवर्नर ऑफिस तो सीएम ऑफिस दे विच जाणगे उन्हां नूं उन्हां दा रिस्पेक्टफुली जवाब देना चाहिए संजय कपूर सुप्रीम कोर्ट नूं मानदे क्यों नहीं पए सी क्यों नहीं मानदे पे ऐसे आम आदमी पार्टी जवाब देगी ना क्यों क्यों नहीं मानदे पे ये सवाल ते तुहानूं उन्हां नूं करना चाहिए चलो कर लेना आज तो तुहाडीआं सलाहां लैणीआं पै रहीआं मैं कर लेना सवाल गगनदीप जवाब उन्हां नूं देना ठीक गगनदीप सुप्रीम कोर्ट दे दिशा निर्देश भी नहीं तुसीं फॉलो करदे पे
ਕੇਪੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਡਾਇਰੈਕਸ਼ਨਸ ਫੋਲੋ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਕਰ ਦੋ ਨਵਾਂ, ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਵਰਨਰ ਇੱਕ ਇਲੈਕਟਿਡ ਰਿਪਰੈਜ਼ੈਂਟੇਟਿਵ ਬਣ ਜਾਣ ਤੇ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਣ? ਹਰ ਰੋਜ਼ ਸਵਾਲ, ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ? 1000 ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਣਗੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ? ਚਲੋ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਤੀਜੀ ਵਾਰੀ ਚੌਥੀ ਵਾਰੀ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਬੋਲਿਆ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦਾ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜੇ ਸਰਪੰਚਾਂ ਪੰਚਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣੀਆਂ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਾਈਕਰੋ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਵਾਲ ਉਠਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਾਕੀ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਡਬਲ ਸਟੈਂਡਰਡਸ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਦੀ ਸਪੀਚ ਐਕਸਪੰਜ ਹੁੰਦੀ ਆ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਚਮੂਣੇ ਲੜਦੇ ਨੇ। ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਦੋਂ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਆ ਸ਼ਬਦ ਨਾ ਵਰਤੀ। ਮੈਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਠੀਕ ਹੈ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿਤਾ, ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਮਰਿਆਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖੀਏ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਮਾਫ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਮਰਜ਼ੀ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਜਾਨਵਰ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਮਦਬੁੱਧੀ ਕਹਿ ਦੇਣ, ਦਾੜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਕਰ ਲੈਣ, ਸਭ ਮਾਫ ਹੈ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਰੋਜ ਜਾਣੋ। ਗਗਨਦੀਪ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਬੋਲੀਏ ਤੇ ਮਿਰਚਾਂ ਲੜਦੀਆਂ। ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਪਲੀਜ਼, ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਗਰੇਜ ਕਰੀਏ। ਜਦੋਂ ਪਾਰਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਰਡਸ ਐਕਸਪੰਜ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ? ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਬੀਜੇਪੀ ਅਗੇਂਸਟ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਅਨਪਾਰਲੀਮੈਂਟਰੀ ਵਰਡਸ ਆ ਜਿਹੜੇ ਐਕਸਪੰਜ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਿਆਨ ਐਕਸਪੰਜ ਹੋਇਆ। ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ, ਬਿਆਨ ਐਕਸਪੰਜ ਹੋਇਆ। ਸਰ ਕਾਂਗਰਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬਿਆਨ ਐਕਸਪੰਜ ਹੋਇਆ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਹੋ, ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੋ। ਐਕਸਪੰਜ ਹੋਇਆ। ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚ let's take a historical example, let's take a historical example। ਬੂਟਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਜਦੋਂ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਪੁੱਛਦੇ ਸੀ ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੱਸਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ 2023 ਚ ਆ ਜਾ ਚਲੋ ਮੈਂ ਕੋ ਵਕਤ ਹੁਣ ਇੰਨੇ ਨਹੀਂ ਵਕਤ ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਮੁੱਕਣੀ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ। ਮੈਨੂੰ ਅੱਜ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ ਵਕਤ ਹੈ ਨਹੀਂਗਾ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਭੁੱਲਰ ਸਾਹਿਬ। ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਹਾਂ ਬੋਲੋ, ਫਟਾਫਟ ਬੋਲੋ। ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅੱਜ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਵਕਤਾ ਤੋਂ ਇਹ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਸੀ ਵੀ ਖੇਡਣ ਕ੍ਰਿਕਟ ਆਏ ਸੀ, ਲੈ ਆਏ ਹਾਕੀ, ਗੇਂਦ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਲੈ ਆਏ ਫੁੱਟਬਾਲ। ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰੀਏ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਮਿਸਟਰ ਭੁੱਲਰ। ਗਗਨਦੀਪ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਜੇ ਕਪੂਰ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਖਡਿਆਲ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਪਊਗਾ, ਪਰ ਸਵਾਲ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇਸ ਪੂਰੇ ਮੁੱਦੇ ਦੇ ਨਾਲ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਕੰਟਰੋਵਰਸੀ ਨਿਤ ਦਿਨ ਨਵੀਂ ਸਾਡੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹਾਸਲ ਕੀ ਹੈ? ਸਵਾਲ ਇਹੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ।